ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک بکرا رہتا تھا۔ وہ گاؤں میں سارا دن شرارتیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ اسی طرح شرارتیں کرتا کرتا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک موٹا تازہ بھیڑیا آ گیا، جو کھانے کی تلاش میں گاؤں کی طرف ہی آ رہا تھا۔ بھیڑیا بکرے کو دیکھ کے بہت خوش ہو گیا، لیکن بکرا بھیڑیے کو دیکھ کے گھبرا گیا۔ لیکن من ہی من میں اس نے اپنے اوپر اعتماد دکھایا اور اس سے بچنے کے لیے دل ہی دل میں مختلف ترکیب سوچنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بھیڑیا بکرے کے پاس آ گیا اور آ کے کہنے لگا، کیا ہوا؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ بکرا سمجھدار تھا، کہنے لگا، بھاگ کے کیا فائدہ، تم تو مجھے پکڑ ہی لیتے، اس سے اچھا ہے تم مجھے کھا لو۔ اور یہ کہ مرنے کے بعد مجھے یہ احساس رہے کہ مجھے ایک بہادر بھیڑیے نے کھایا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے کا دل تھوڑا نرم ہو گیا اور اس نے بکرے سے کہا کہ بتاؤ تمہاری آخری اچھا کیا ہے؟ تو بکرے نے کہا، میں گانا گانا چاہتا ہوں، تم بانسری بجاؤ، میں گانا گاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بکرے نے اس انداز میں گانا گایا کہ وہ شور کرنا شروع ہو گیا، جس پر گاؤں والوں نے بکرے کی آواز سنی اور وہ بکرے کی طرف بھاگے کہ بکرا کسی مشکل میں ہے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بھیڑیا بکرے کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر انہوں نے آ کے بھیڑیے کو مار دیا اور بکرے کو اس بھیڑیے سے بچا لیا۔ دیکھا بچوں، بکرے نے کس طرح صحیح موقع پر صحیح طریقے سے دماغ چلایا اور اپنی جان بچا لی۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر اور ایک موٹا تازہ چوہا رہتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت شیر سویا ہوا تھا اور چوہا اپنی بل سے نکلا اور شیر کے اوپر بیٹھ کے کھیلنے لگ گیا۔ اتنے میں شیر جاگ گیا اور وہ بہت غصے میں تھا۔ اس نے غصے کی حالت میں چوہے کو پکڑ لیا۔ چوہے نے بہت منت سماجت کی کہ آج چھوڑ دو، آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اتنے میں شیر کو ترس آ گیا اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، کبھی تم مشکل میں ہو گئے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ شیر چوہے پر ہنسا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک دن شیر جنگل میں جا رہا تھا کہ شکاری نے اس پر جال پھینک دیا اور وہ اس میں پھنس گیا۔ اتنے میں وہی چوہا آ گیا اور اس نے شیر کو جال میں پھنسے دیکھا تو اس کی جان بچائی۔ اس پر شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنی بات پر شرمندہ بھی تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ تو پیارے بچوں، اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کب کس کی ضرورت پڑ جائے۔ کسی جنگل میں ایک زیبرا رہتا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں بنتا تھا۔ وہ ہر ٹائم اکیلا ہی گھومتا رہتا تھا۔ باقی جنگل کے سارے جانور آپس میں ملتے جلتے تھے۔ پھر ایک دن جنگل میں ایک لومڑی آ گئی۔ اس لومڑی نے زیبرے کو اکیلے بیٹھے دیکھا تو وہ لومڑی اس زیبرا کے پاس آ گئی اور اس کے پاؤں میں کچھ لگا ہوا تھا۔ زیبرا نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں چل رہی ہو؟ لومڑی نے بتایا کہ شاید میرے پاؤں میں کوئی چیز لگ گئی ہے۔ زیبرا نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ زیبرا نے دیکھا کہ اس کے پاؤں پہ کانٹا لگا ہوا تھا۔
ज़ेबरा ने वो कांटा निकाल दिया और दोनों उन बातों में मशगूल हो गए। इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। हालांकि लोमड़ी चालाक थी, तो लोमड़ी ने इस दोस्ती का फायदा उठाया और उसे कहा कि जंगल के उस पार बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं जो कि मैं खाना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नदी पार नहीं हो पाएगी। तो ज़ेबरा ने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। तो वो ज़ेबरा के साथ वहाँ चली गई और उसने खूब भर पेट फ्रूट्स खाए। फिर वो दोनों वापस आ गए और आके बातों में मशगूल हो गए। फिर लोमड़ी ने कहा कि तुम थोड़ा आराम कर लो, थक गए होगे, मैं जंगल का एक राउंड लगा के आती हूँ। वो जंगल के दूसरे जानवर के पास गई और उन सबको बताया कि मैंने अपना नौकर रख लिया है ज़ेबरा को, और वो मेरे सारे काम करता है। क्योंकि जब वो सेब और बाकी फ्रूट्स खाने जा रहे थे तो बाकी जानवरों ने लोमड़ी को ज़ेबरा की पीठ पर बैठे हुए देख लिया था। उसके बाद लोमड़ी चली गई और बाकी जानवर ज़ेबरा के पास आ गए और ज़ेबरा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ज़ेबरा ना माना। उसने कहा कि मेरी एक ही दोस्त है और वो मेरी बेहतरीन दोस्त है, आप लोग चले जाओ। और इसी तरह लोमड़ी जो है वो अपने सारे काम करवाती रही। क्योंकि लोमड़ी बाहर से आई थी, उस जंगल में उसका कोई घर नहीं था, तो ज़ेबरा की मदद से लोमड़ी ने उससे अपना घर भी बनवा लिया। और फिर एक दिन उसने देखा कि जंगल में एक शेर भी है, और लोमड़ी उस शेर के पास गई और उसे ये था कि अगर मेरी दोस्ती शेर के साथ हो गई तो जंगल के बाकी जानवर मुझसे डरेंगे। ज़ेबरा से अब मैंने जितनी मदद लेनी थी वो मैंने ले ली। तो इस तरह लोमड़ी शेर के पास चली गई और शेर से दोस्ती कर ली और शेर को कहा कि अगर मैं तुम्हें ज़ेबरा खाने को दूं तो तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। तो इस तरह लोमड़ी ने चालाकी करते हुए शेर को ज़ेबरे का पता बता दिया और इस तरह शेर ने ज़ेबरा को खा लिया। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो सारा दिन जंगल में इधर उधर घूमती रहती। एक दिन घूमते घूमते वो एक बाग में पहुंच गई। उसने देखा कि बाग में रंग बिरंगे फल लगे हुए हैं, जिसमें उसको अंगूर की बेल भी नजर आई। उसने सोचा कि ये बहुत मजेदार होंगे, इनको खाना चाहिए। वो चलते हुए अंगूर के बेल के पास आई और उसने अंगूर खाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। लोमड़ी ने खाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नीचे गिर जाती। लोमड़ी ने इधर उधर देखा कि उसे गिरते हुए किसी ने नहीं देखा, फिर उठ के खड़ी हो गई और फिर से उसने छलांगे लगाना शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि बेल बहुत ऊंची थी, हर बार लोमड़ी नाकाम होती रही। उसके बाद लोमड़ी ने बहुत तरकीब लगाई, लेकिन किसी भी तरकीब में लोमड़ी कामयाब ना हो सकी। आखिरकार जब बार बार की कोशिश के बाद लोमड़ी नाकाम हुई तो वो मायूसी की हालत में वापस चल पड़ी कि ये देखने में ही मीठे लगते हैं, असल में अंगूर खट्टे हैं। जैसे ही वो वापस मुड़ी, उसे जाते हुए एक और दरख्त नजर आया जिसके ऊपर बड़े प्यारे पीले रंग के फल लगे हुए थे। लोमड़ी ने सोचा ये भी कोई अच्छा फल महसूस होता है, जिस पर उसका मुंह भी पहुंच रहा था। जैसे ही उसने उस फल को खाया तो वो लेमन का दरख्त था और लेमन कड़वा था, तो उसके मुंह का सारा जायका खराब हो गया और वो गुस्से की हालत में वहां से चली गई और फिर कभी भी मुड़कर उस बाग की तरफ नहीं देखा।